Welcome to Blue Star Higher Secondary School. Again, I feel happy to welcome you all once again on behalf of Blue Stars Higher Secondary School. My name is P. Veeramuthu and I am lecturing economics. So I am handling the subject economics in Blue Stars Higher Secondary School. So once again, I feel immense pleasure to welcome you all for our arts group. Economics is a subject. There's nothing but to say beautiful subject. Dear students, please count the letters of these numbers. Okay, beautiful. It's consisting of 9 letters. Likewise, economics is also consisting of 9 letters. That's why I would like to say economic is a beautiful subject. Okay, so economics is also a basic subject for all other subjects. And we're going to see next about the economics. Economics is a social science subject. What? Economics is one of the social science subject. It study about people living in the society and the agriculture activities of the society, and also say production activity of the people of the society, and also the markets of their marketing and what are the markets, and along with the livestock, which is really helping to the people for their livelihoods. So like that, take all part of the economics is interesting to touch all the parts. People living and agriculture activities, also say production activities and the marketing and the market and the livestock. Next we're going to see that what is economics? What is economics? Economics is the simple meaning management of household. That is how to manage our income to satisfy our needs, because people earn income depending upon their employment opportunities. Of course, somewhat people having very sophisticated in their economic status, but some people really facing difficulty to survival. For that people how to manage their income with their needs. So this is we discussed in that lessons. Okay, that's why we said economics is a beautiful subject and a useful subject for every human being. Okay, next week I'm going to be discuss about the why we need to study economics. What? Not to become an economics. Do you understand, my dear students? To reading economics, not to become an economics, but want to be a rational human being. அதாவது ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் ஒரு நடுநிலையான மனிதன். பொருளாதாரம் படிப்பதனால் ஒரு எக்கனாமிக் ஒரு மேதையாக அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு சராசரி மனிதனாக நாம் நம் அன்றாட தேவைகளை சரிவர பூர்த்தி செய்து கொள்ளுகின்ற அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு பாடமாகத்தான் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் நாம் பார்க்கிறோம். So this is a subject to give the knowledge, that is the basic knowledge, how to satisfy our wants and how to feed our family with the existing financial resource. That's why I said we needed to have the knowledge of economics. That is, all human being, மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பொருளாதாரம் பற்றிய அறிவு அவசியம் என்பதை நான் இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். So the knowledge of economics is essential to everyone, so who really fighting for his livelihoods. யாரெல்லாம் தன் வாழ்க்கையில் தன் வாழ்வாதாரத்திற்காக போராடுகின்றார்களோ, தன் வாழ்வாதாரத்தை சரிவர எடுத்து செல்ல நினைக்கின்றார்களோ, அவர்கள் அனைவருக்கும் பொருளாதாரம் என்ற தாளத்தின் அறிவு என்பது அவசியமானது. பணம் நம்மிடையே வரும் போகும், அதை நிர்வகிப்பது என்பது மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு செயலாகத்தான் இருக்கின்றது. Really, this is a challenging task to handling and managing the financial position of our family as well as individuals. That's why I'm going to insist and give some things about the money. Of course, money, just to think about, without money, what will happen? பணம் இல்லாம எது நடக்குமா அப்படின்றால்
இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ பணம் என்பது மிக முக்கியமானது. பணத்திற்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் என்ன தொடர்பு? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மணி? So that is, money is the matter of everything. Money is the matter of everything. For this standpoint, we must accept the immense popularity of the subject called economics. அதாவது நாம் பணம் என்பதை அவசியமான ஒன்றாக இன்று இருப்பதனால், அதே நேரத்தில் இந்த பணத்தை எவ்வாறு சேமிப்பது அல்லது ஏர்ன் பண்ணுவது, எவ்வாறு நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும், சம்பாதித்த பணத்தை எவ்வாறு செலவு செய்வது, how to எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது சம்பாதித்த பணத்தை அத்தனையும் செலவு செய்வது என்பது ஒரு நடுநிலையான மனிதனுடைய, அதாவது ஒரு சராசரி மனிதனுடைய செயல்பாடாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு பொருளாதார அறிவு கொண்ட மனிதனின் செயல்பாடாக இருப்பது சம்பாதித்த பணத்தை, அதாவது முதலில் சேமிப்பு பிறகு செலவுகள் என்று பிரித்து பார்க்க வேண்டும். அதற்கான அறிவை பொருளாதாரம் கொடுக்கின்றது. That is the required knowledge for the human to handling their financial status is only with the knowledge of economics. Okay, my dear students, that's why I insist we need to have a very good consciousness on what? Economics. But my dear student, all human beings need to have the very good consciousness on economics, because make the human, that is economics make the human to handling resource which is really scarce and needed to satisfy human want. அதாவது பொருளாதாரம் என்பது எதை சொல்லுகின்றது என்றால், நம் மனிதனின் தேவையை பூர்த்தி செய்கின்ற அனைத்து வளங்களும் பற்றாக்குறையாக தான் இருக்கின்றது. இருப்பினும் அந்த பற்றாக்குறையாக இருக்கின்ற வளங்களை வைத்துக் கொண்டு எவ்வாறு நமது தேவையை பூர்த்தி செய்வது என்ற ஒரு அறிவியை கொடுக்கின்றது. அப்படி நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு போதுமான அறிவு பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக தேவைப்படும் என்பதை தான் இங்கே நான் குட்டி காட்டுகின்றேன். And also, can anyone say, சொல்லுங்க பாப்பா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது இப்படி, this is the limit of human wants, அதாவது மனிதனுடைய தேவை இதான், இதுக்கு மேல கிடையாது என்று சொல்ல முடியுமா? அப்படி என்றால் இல்லை என்ற பொருள் தான் மிஞ்சும். அதாவது can anyone say that this is the limit of economic wants, that is human want? No, at any cost. But day by day, we all went to bed with somewhat satisfaction. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, அது மனிதனுடைய தேவைகள் என்பது எல்லையில் அடங்காதது. அது இதுதான் தேவை என்று நம்மளோட சுருக்கி சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருந்தாலும் கூட, ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உறங்க செல்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு மன திருப்தியோட தான் செல்கின்றோம். அந்த மன திருப்தியை மனிதனுக்கு கொடுப்பது பொருளாதாரம். அவேர்னஸ் ஆன் எக்கனாமிக்ஸ். பொருளாதாரம் சம்பந்தமான அந்த அவேர்னஸ் தான் மனிதனுக்கான அந்த அறிவை கொடுக்கின்றது. ஆகவே பொருளாதாரம் அது சம்பந்தமான அறிவு என்பது மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதாவது அறிவில்லாத பணம் எப்படி பயன்படுத்த இல்லையோ, அது மாதிரி பணம் இருக்கிறவர்கள அறிவிருந்தும் பணம் இல்லாமல் இருப்பதும் வேஸ்ட், பணம் இருந்தும் அறிவு இல்லாமல் இருப்பது வேஸ்ட்னு சொல்வார்கள். அது போன்ற பொருளாதாரம் என்ற அறிவு என்பது பணம் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அவசியம் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன். ஆமாம், நாம் தினமும் தேவை அளிப்பு, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நமக்கு தேவை அது எப்படி அடைவது, அது அடைவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்று நாம் தினம் நம்முடைய மல்யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். So we struggling regularly to satisfy our demands. So people wants to attain equilibrium between demand and supply. அதாவது நம்முடைய தேவையும் அதை பூர்த்தி செய்கின்ற அளவும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று தினம் நாம் சிந்திப்பது ஒன்று, அதற்காக போராடுவது உண்டு. இருந்தாலும் பட் நிறைய நேரங்களில் நாம தோற்று போகின்றோம் அந்த போராட்டத்தில். பட் they failed in the battleground even great persons. அதாவது இந்த தோல்வி என்பது சாதாரண ஏதோ ஒரு ஏழைக்கு மட்டுமல்ல பொருந்தும் என்று நினைக்க தவறு. அது மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாலும் சரி, the great person who is he also facing the problem of some sort of dissatisfaction in his demand. So இதுதான் பொருளாதாரம் உணர்த்துகின்ற ஒரு உன்னதமான உண்மையாக நாம் பார்க்கின்றோம். அடுத்தபடியாக நாம் பொருளாதாரம் ஏன் படிக்க வேண்டும், பொருளாதார அறிவு எதுக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது, so economics will teach you and make you to proper utilization of your resources to attain the equilibrium at a particular time. இந்த வார்த்தைகளை ஒன்றும் மாணவ செல்வங்கள் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். பொருளாதாரம் என்ற அறிவை நாம் ஏன் பெற வேண்டும்?
why we need to have the knowledge of economics, because we must, that is, the economics make us to proper utilization of our resource. நம்மிடம் இருக்கின்ற பணம் வளம் அனைத்தையும் சரியாக பயனுள்ளதாக பயன்பாடுடையதாக பிரயோஜனமான வழியிலே பயன்படுத்துகின்ற ஒரு அறிவை பொருளாதாரம் நமக்கு கொடுக்கின்றது. The person who is having a sound knowledge in economics, definitely they will attain once in their life in a peak. Okay, அது பொருளாதாரம் என்ற பொருளாதாரத்திலே முழு அறிவை கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் மனிதர்கள் ஒரு நாள் தன்னுடைய வாழ்வில் உச்சத்தை அடைவார்கள் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. That's why we need to have the knowledge of economics. Of course, we need to balancing, but this is not happen in all time. That's why I mentioned the word here, that is in a particular, at a particular time. The people want to utilizations your research and attain the equilibrium at a particular time. It's only possible. அதாவது மனிதனுடைய தேவையும் அளிப்பும் என்பது அவனுடைய பயன்பாடு என்பது அனைத்து நேரங்களிலும் சமமாக இருக்கும் என்றால் இருக்காது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஆகவே இங்கே நான் அனைத்து நேரங்களிலும் இங்கு சமமாக இருக்கும் என்ற விஷயத்தில் நான் முரண்பாடாக சொல்கிறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் த நாலேஜ் வி கெட் ஃப்ரம் தி எகனாமிக்ஸ். அது மட்டுமல்லாது பொருளாதாரம் என்பது நமக்கு பல்வேறுபட்ட அங்காடி முறைகளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது. நாம் பார்ப்பதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கடைக்கு செல்கின்றோம், பொருட்களை வாங்குகின்றோம், வருகின்றோம் இல்லையா? அந்த பொருட்களுடைய தன்மை என்ன? வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த மார்க்கெட்ஸ்? அந்த எந்த மார்க்கெட் அமைப்பை கொண்டது? அங்க இருக்கின்ற பொருளாதார விதிகள் என்ன கடைபிடிக்கின்றார்கள்? அந்த பொருள்களுக்கு விலை எதை சார்ந்து தீர்மானிக்கப்படுகின்றது என்பதை எல்லா அறிவை நாம் பெறாமல் பொருளை வாங்குகின்றோம், வருகின்றோம். ஆகவே மாணவர் செல்வங்களே, நம் பொருளாதாரம் நமக்கு போதுமான மார்க்கெட் சக்தியை பற்றியும் மார்க்கெட் அதாவது அங்காடிகளை பற்றி அமைப்பை நமக்கு போதிக்கின்றது. இங்கே பார்த்தேன் என்றால் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், மோனோபோலிஸ்ட் காம்படிஷன், ஒலிகோபொலி, மோனோபொலி என்ற பல்வேறு விதமான மார்க்கெட் அமைப்புகளை அங்காடி அமைப்புகள் நாம் இந்த பொருளாதார மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்க இருப்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதுகிறோம். பொருளாதாரம் என்பது எந்த அளவுக்கு சிறந்தது, அதை படித்தால் எந்த அளவுக்கு நாம் பேறு பெற்றவர்களாக மாறுவோம். வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ்? பொருளாதாரம் ஏன் படிக்க வேண்டும் சொல்வார்கள். பொருளாதாரம் படிப்பது வந்து ஏதோ படிக்க தெரியாத மாணவன், அதாவது 10வதிலே குறைந்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்கள் தான் பொருளாதாரம் படிப்பார்கள் என்ற ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் சமுதாயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் மாணவர் செல்வங்களே, தமிழ்நாடு அல்ல மற்ற மாகாணங்களில் பார்க்கின்ற பொழுது பொருளாதாரம் படிப்பதற்கு மிகப்பெரிய மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் 10வது என்பதில் உண்மை கண்டுபிடிக்க நாம் இதை பார்க்கின்ற இப்பொழுது. ஸ்கோப் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ். எஸ், த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஆல் டு ஸ்கூலிங் is to attain the socially respectable position. அதுதானே உண்மை. அதாவது நாம் படிப்பதும் பள்ளிக்கூடம் வருவதும் எதற்காக? சமூகத்தில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தை நாம் பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. நம்ம பெற்றோர்கள் என்னமாக இருக்கும், மாணவர்கள் என்னமாக இருக்கின்றது. ஆகவே பொருளாதாரம் படிப்பதால் நிஜமாக ஒரு நாள் நாம் சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அதற்கான எடுத்துக்காட்டை தான் இந்த வகுப்பை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். எகனாமிக்ஸ் will fulfill the above mentioned. கண்டிப்பாக இந்த சமூக எதிர்பார்ப்பு, அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற இந்த சமூக எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்வது இந்த பொருளாதாரம் என்ற பாடமே, எகனாமிக்ஸ் என்ற சப்ஜெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see the examples. அதாவது how far it is useful for me and my career அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, நான் பொருளாதாரம் படித்தால் என்னவாக மாறலாம் அப்படி என்று பல்வேறுபட்ட ஐயப்பாடுகள் இருக்கலாம், கேள்விகள் இருக்கலாம். அவர்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொள்வது, நீங்கள் உங்களை உயர்வாக எண்ணுங்கள். பொருளாதாரம் படிப்பதே உயர்வான ஒரு விஷயம்தான். அந்த பொருளாதாரம் படித்தவர்களுக்கு எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதற்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டு சொல்கின்றேன். ஆனால் பொருளாதாரம் படித்தவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. சோ அதை தவிர்க்க முடியாத ஒன்றுதான். அதே நேரத்தில் வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் and respectable position in the society பார்க்கின்ற பொழுது you can able to become an IAS. சரிங்களா? அது இந்தியாவிலும் உயர்ந்த படிப்பான பதவியான IAS ஆகலாம், இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ், IAS.
இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ், ISS இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் சொல்லக்கூடிய மிக உயர்ந்த பதவிகளில் மாணவ செல்வங்கள் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அந்த வாய்ப்பை பொருளாதாரம் வழங்குகிறது என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. ஆகவே பொருளாதாரத்தை சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுல ஏதோ ஹோப் இருக்குமா இருக்காதா, not to have any doubt. எந்த மாணவர்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஸோ பொருளாதாரம் படிச்சா கண்டிப்பாக நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது என்பதற்கு தான் சில எடுத்துக்காட்டுகளை நான் கொடுப்போகின்றேன். The person who is did and signed in the society in well position அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு சில புகைப்படங்களை நான் காட்டப் போகின்றேன். about economics. அது பொருளாதாரம் படித்தால், ஸோ டாக்டர் BR அம்பேத்கர், ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பொருளாதாரத்திலே மேதை பட்டம் படித்தவர், மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா இருந்த, ராஜ்யசபா மெம்பராக இருந்தும் முதல் சட்ட அமைச்சராக இருந்தவர். ஓகேங்களா, இவரை வடிவமைத்தது பொருளாதாரம். அடுத்தபடியாக இதோ உங்களிடம் முன்னாள் பிரதமர், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கவர்னர் அப்படின்ற பல்வேறு பல டிசிப்ளின்ஸ், பல்வேறு நிதி அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார், பல்வேறுபட்ட இடங்களில் இருந்திருக்கிறார். இவர் படித்ததும் பொருளாதாரம் தான். அடுத்தபடி நான் பார்க்கின்ற போகும்போது ஒரு அற்புதமான மனிதர் அமர்த்தியா சென், ஒரு நோபல் பிரைஸ் வின்னர், இந்திய பொருளாதார அறிஞர். அது மிக உயர்ந்த பரிசான நோபல் பிரைஸ் பெற்றவர் அவர்தான் அமர்த்தியா சென். ஆக பொருளாதாரத்திலே படிப்பது அதோ சாதாரண ஒரு படிப்பு அப்படின்னு நினைக்குவது தவறு. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் we go to see the person who is did economics under VKRB Rao, the person who is belonging in Tamil Nadu. So he is also one of the persons who is worked in lot for economics and politicians. So next we are going to see the person who is also well known, Raghuram Rajan. So 23rd governor of the Reserve Bank of India. So he assumed office is 4th September 2013 to 4th September 2016. So he studied economics. இவரும் ஒரு பொருளாதாரம் படித்தவர். உங்களை போன்று இவரும் ஒரு காலத்தில் பொருளாதாரம் படித்த மாணவராகத்தான் இருந்திருக்கின்றார். அடுத்தபடியாக நான் பார்க்க இருப்பது சுப்பிரமணிய சுவாமி, a politician, member of parliament, ராஜ்யசபா. ஓகேங்களா, இப்படி பல்வேறுபட்ட பொசிஷன் இருக்கிறார். ஒரு அட்வொகேட்டும் கூட. இவர் ஆரம்ப காலம் படித்தது எக்கனாமிக்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ மினிஸ்டர் ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ்ல அவர் இருந்திருக்கிறாரு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கு. இவர் படித்ததும் பொருளாதாரமே. அடுத்து நாம் பார்க்க போவது எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான், நிர்மலா சீதாராமன், ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் கரண்ட், தற்போதைய நம் நாட்டின் நிதி அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர். இவரும் பொருளாதாரம் படித்த. பெண்கள் பொருளாதாரம் படிக்கலாமா? நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க. இப்போ நடைமுறைக்கு சரியான ஒரு உதாரணமாக அம்மையாரின் படம் இருக்கும் என்று நான் கருதி இங்கே கொடுத்திருக்கின்றேன். So you may even have chance to get become a finance minister even for our Indian governments if you get very good knowledge over economics. புரியுதுங்களா? பொருளாதாரம் சிறப்பாக படிப்பதனால் நீங்க இந்த நாட்டுக்கு நிதியமைச்சராக மாறுவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அடுத்தபடி நான் பார்க்க போவது, அதாவது பொருளாதார அறிஞர்கள் பாடம் ரீதியான, அது இதுவரை நான் பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா நடைமுறை மனிதர்கள் பொருளாதாரம் படித்து பொருளாதாரத்தின் மூலமாக பெயர் பெற்றவர்கள். இப்போ நான் பார்க்க போகின்றது person who is developed the economics, அதாவது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் உருவாக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா the person who is called Adam Smith, he is also called a father of economics. சரிங்களா? இவர் ஸ்காட்டிஷ் எக்கனாமிக்ஸ், இவர் பிலாசபரா வந்திருக்காரு, ஒரு தத்துவ ஞானியாகவும் ஒரு பொருளாதார அறிஞராகவும் இருந்திருக்கிறார். இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஐடியாக்களை தொகுத்து ஒரு பொருளாதாரம் என்ற ஒரு புக்கை வழங்கியவர். the person who is take initiate and make a systematic arrangement of economic points all scattered over the areas. ஓகேங்களா? அப்படி பல்வேறுபட்ட அதாவது பொருளாதார சிந்தனைகளை சிதறி கிடந்ததை ஒருங்கிணைத்து ஒரு புக்காக மாற்றியவர் தான் ஆடம் ஸ்மித். So that's why he called as the father of economics, and also is called as the father of capitalism. Okay, because he entertained always private, that is free economic markets, free market சொல்லுவாங்க. அது தனியார் முதலாளித்துவத்தை
முன்னெடுத்து அதற்கு பேசியவர் தான் இவர் ஆடம் ஸ்மித். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்காட்டிஷ் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு see that person really done for economics a lot. அதாவது the scope of economics widened and because of the effort taken by Alfred Marshall. Of course Alfred Marshall அடுத்தபடியாக மிக முக்கியமாக கருதப்படுவர். ஓகேங்களா. ஸோ இவர் சொந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் ஈஸியா பிரிட்டிஷ் பர்சன். இவருடைய தட் இஸ் லண்டன்ல படிச்சுட்டு யுனைடெட் கிங்டம்ல he was born. Okay, so he's also contributed more for economics. So principle of economics, name of the book is published. Principle of economics was a dominant economic textbook in England for many years. அதாவது பொருளாதாரத்துல மிக சிறந்த ஒரு புக் அப்படின்னு சொன்னா அது இங்கிலாந்துல கருதப்பட்ட மிகப்பெரிய ரொம்ப காலத்துக்கு பொருளாதாரம் அப்படி என்றால் ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் பிரின்சிபல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த புக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறுபட்ட மனிதர்களால் கருதப்பட்ட விஷயம். ஸோ இவரால் கொண்டு வரப்பட்டது தான் the ideas bringing by the persons. They are supply and demand, marginal utility and the cost of production into your charters. ஓகேங்களா. இந்த நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இவருக்கு சொல்லியிருக்க பொருளாதாரத்தை. நெக்ஸ்ட் we going to see the person who is did for economics, that is David Ricardo. So a British economist. He talked about the mostly that is scarcity and also that is he is very much influenced with the classical economics along with Thomas Malthus, Adam Smith and J.S. Mill. Okay, he is also one of the influential classical economics and political that is British political economics. Okay, so this are some of the example, and even now going to see the persons who did very good. Karl Marx, unavoidable persons, especially from the labor point of view. He was the person called a revolutionary economist. He fight for laborers and the people those who are suffered because of the capitalist. The person who is born in German, he is also called a respectable as a philosopher and economist, also historian and a sociologist and political theorist and journalist. Like that, so many disciplines he belonging because such a wonderful and effortable person. He is also once he was a economics student. He is also one of the economic student, a German and a Parisian of his nationality. So he is also worked for lot in the economic field. His wonderful publication of Capital. The name of the book is Capital. So it's the famous book and a Bible for all what's working class peoples. He is the person first insist 8-hour work and the minimum age for all workers. So we must give your royal salute to Karl Marx. Okay, it's not a simple one. Okay, next we're going to see the persons John Maynard Keynes. So modern economics. He is suppose called a modern economist. Also was a British economics. He is also another person contributing more in economics. Especially he introduced his books in 1936. So where he insists the importance of government intervention in the economic activities, because before the nations or the world followed the theory of JPC called market theory, but after 29 to 30, the world was severely hit by economic crisis called Great Depressions. So there no individual take initiative or no individual ready to take initiative to solve the problem of economic crisis. But that time he introduced his book with a valuable point called there is a need and a must need of government intervention in the economic activities called autonomous investment. So he's also called a revolutionary economist and a father of modern economics. Okay, so John Maynard Keynes is always one of the having key point and position in our economic subject. And
The person who is living with the support of economics, of course, none of others, myself. I am also, that is my livelihood also supported by the knowledge of economics. Yes, next in this series, the person who is going to be joined, that is, of course, you and yourself. Okay, I welcome you as a student of economics. Definitely, you're going to have a very good life in future. Don't confuse with yourself. Don't feel anything different within you. Feel proud to be a economic student, because economics is not a simple subject. That is lifestyle. Economics is a lifestyle. So feel hope, feel happy, and think great about you as an economic student. So, my dear student, I would like to say once again that is economics such an important subject. Everything within the subject. Okay, none enough. Nothing is the others. So we needed to have discuss about war. Of course, number of wars happened in this world because of the economic interest. If you take the First World War, or if you take the Second World War, or emergence of Hitler or Mussolini, whatever the person who is take, everybody fight for attain the economic fulfillment of their nations. So economic have such a powerful position in the society. There we discuss about the trade, policy, export, import, tariff, regulations, and balance of payment, quota, restriction, everything we discussed under the economics. That's why I feel proud to say economics is subject for other arts and science subject. Okay, my dear students. So once again, I insist, while we studying the economics, feel proud, because this is not only a social subject, this is called a social science subject, where we discussed about the elasticity, cost, service, fiscal, demand, supply, positive economics, and inflation, macroeconomics, monetary economics, physical economics. So many things, so many interesting things are really in economics. So I welcome you as a student of economics. Of course, economic will make the world in their hands. Okay, அது பொருளாதாரம் அறிவு இருந்தால் உலகையே நாம் ஆளலாம் என்பதற்கான ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டாக தான் இந்த பிக்சர் நான் கொடுத்திருக்கிறேன். So economics is such a wonderful and worthful and valuable subject. So my dear students, again you think about economics. It make us access to everywhere, survival to everywhere, and cooperation to everyone. Okay, that's why I insist in this video, and I feel immense pleasure to welcome you to the Blue Star Higher Secondary School as an economic student. And so I would like to say thanks to all